ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಬಳಿ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ ಜಲಜಂಗೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕರು ಆದ ಷಣ್ಮುಖ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಜಲಜಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕರು ಆದ ಷಣ್ಮುಖ ಎಂಬುವರು ಸುಮಾರು 25,000 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಯುವ ನಾಯಕರು ಆದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸಿ ಮುನಿರಾಜುರವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕರು ಆದ ಷಣ್ಮುಖ ಮಾದೇಶ್ ಶಿನ್ನೂರ್ ಅಹಮದ್ ಚಂದ್ರು ಬಾಲರಾಜ್ ರಾಜಮನಿ ಶಿವ ಡ್ರಾವಿಡ್ ವೆಂಕಿ ಬಾಬು ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷಣ್ಮುಖಂನವರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದಂದು ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಜಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು 10 ಟನ್ನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಷಣ್ಮುಖಂನವರು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದರೆ, ನೊಂದಂಥ ಜನತೆಯವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದ ಯಮ್ಮನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಮ್ಮ ಜಲಜಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಈಶ್ವರ ಭಾಳ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖನವರು ಇವತ್ತು 25,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖನವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೋಮವಾರ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತೋಮನವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಯಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇಡ. ದೈವ ಭಕ್ತರಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಭಕ್ತ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ மகாசிவராத்திரி ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சண்முகம். இப்போ இங்கே என்ன எதுக்காக வந்திருக்கிறோன்னா, சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக் பழமநேரி பக்கம் முகிலி தேவரகொண்டாவில் இருக்கும் ஜலகண்டேஸ்வரத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்கோம். நம்ம அண்ணா இதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ண அப்படி இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த இடத்துக்கு போய் சக்ஸஸ் ஆகிருக்காங்க, நீ ப்ரெஸ் மீட் வைக்கலாம் வா, இங்கேயும் நிறைய பேருக்கு தெரியணும் கர்நாடகாலையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்ராஜ் அண்ணா சொன்ன அப்படி அதெல்லாம் வந்தேன். இந்த முகிலி தேவரகொண்டாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, இது வரைக்கும் அங்கே போனவங்க எல்லாமே சக்ஸஸ் தான். அரசியல் ரீதியாகட்டும், தொழில் ரீதியாகட்டும், பைத்தியம் பிடிச்சிருந்தா கூட அங்கே 48 நாள் அந்த கோயிலில் இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காணாமல் போயிடும். மெடிசன் எதுவுமே இல்லை. அதே மாதிரி அந்த ஜலகண்டேஸ்வரத்தோட அதிசயம் என்னென்னா, அது அந்த கோயிலுக்கு அந்த சாமிக்குள்ளே இருக்கும் அந்த தீர்த்தம் 360 நாளும், அதாவது வருஷம் 360 நாளும் அந்த தீர்த்தம் இருக்கும். அதில் தான் அபிஷேகமே பண்ணுறாங்க. அந்த தீர்த்தத்தை குடித்தா எந்த நோயாக இருந்தாலும் அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக காணாமல் போயிடும்.
அதனால் வந்து நம்ம முன்ராஜனை கூப்பிட்டு இது நான் 4 பேருக்கு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்படியே. தயவு செஞ்சு எல்லா பக்தரையும் நான் சொல்லிக்கிற ஒரே ஒன்று என்னென்னா, நீங்கள் அங்கே வந்தீங்கன்னா என்ன வேணாலும் நடக்கும். நீங்கள் வேண்டுறது எல்லோரும் வாங்க, வந்து வேண்டிக்காங்க. அது எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு வழிகாட்டுறோம், அவ்வளோதான். அதனால் எல்லோரும் வந்து வேண்டிக்காங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நடக்கும். நாங்கள் 25,000 பேருக்கு சிவராத்திரிக்கு அன்னதானம் பண்ணுறோம். தீபத்துக்கும் சிவராத்திரிக்கும் ஒரு 50,000 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணுறோம். 9 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதனால் வந்து நம்ம முன்ராஜ் அண்ணாவோட கேங் எல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பப்ளிசிட்டி ஆகும், 4 பேர் நல்லா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு கொடுத்துருக்குறோம். இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்காருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த தீர்த்தம் வந்து 360 நாள் இருக்குதுன்னா அது தானாக உருவாகிறது தான் அது. அந்த தீர்த்தத்தை அது இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. எத்தனையோ அதுதான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே உருவாகுது. கோயிலுக்கு சாமிக்கு கீழே இருக்கிறது. அதனால தான் ஜலகேண்டேஸ் போகிறோம். ஜலன்றது தண்ணி, அது மேலே இருக்கிறது ஜலகேண்டேஸ் போகிறோம். அங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னாவே நீங்கள் அடுத்த உடனே ஒரு மாதத்துல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நான் எத்தனையோ பார்த்துருக்குறேன். 21 வருஷமாக நான் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கிறது. எத்தனையோ என் கண்ணால் நான் பார்த்துருக்குறேன். நீங்கள் வாங்க, எல்லோரும் வந்து வேண்டுங்க, நல்லது நடக்கும். ஏதோ 4 பேருக்கு அந்த இடத்த காட்டி விட்றோம், அவ்வளோதான். என்னால் முடிஞ்ச ஒரு விசேஷ நாட்களில் வந்து மக்கள் எப்படி அதிகமாக கூட்டமாக வருவாங்க? லட்சக்கணக்கில் வருவாங்க. இப்போ சிவராத்திரிக்கு நீங்கள் வாங்க பாருங்கள், பல லட்சம் பேர் வராங்க. எல்லாருமே வந்து சக்ஸஸ் ஆனவங்க தான். அது வந்து ஒரு காடு, அது சாதாரணமாக அங்கே யாருமே போக முடியாது. அந்த ஜலகேண்டேஸ்வரத்தோட அருள் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அங்கே போக முடியும். காரணம் என்னென்னு கேட்டேன்னா, அது ஒரு காடு பகுதி. நானே வந்து ஏதோ ஒரு யதார்த்தமாக அந்த சாமியை பார்த்தது தான். அது எங்களுக்கு கிடைச்சி வரும், அவ்வளோதான். என்னென்ன நாட்களில் வந்து அந்த கோவில் விசேஷமாக நடக்குது சார்? ஒரு வருஷம் 360 நாள் அன்னதானம் நடக்குது. திங்கக்கிழமை அபிஷேகம், கிராண்ட் அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க. டெய்லியும் அன்னதானம் நடக்குது. மக்கள் டெய்லியும் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் போயிட்டு தான் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எப்படி அந்த சாமி வந்து விசேஷமான நாட்களில் பண்ணுறது? எங்களுக்கு வந்து இந்த பூர்த்தி வந்து எங்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகளை வந்து தீர்த்து வச்சு அந்த சாமி அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி சார்? அதாவது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பிரச்சனை, அரசியல் ரீதியாக ஒரு பிரச்சனை. அது பல பேரை போய் நான் சந்தித்து யாராலையும் இது முடியாது, மேலே எடுத்து சமாச்சாரம்னாங்க. அன்றைக்கி நாள் நான் போய் அந்த ஜலகேண்டேஸ்வரத்தை வேண்டிட்டு வெளியே வந்தால் அடுத்த 2 ஹவர்லேயே எனக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிது. அப்போ வந்து நான் ஒரு 70 படி அங்கே வந்து என்னோடய சொந்த செலவில் தான் நான் பண்ணியிருக்கிறேன். பல லட்சம் பேர் ஏறி இறங்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் அங்கே சக்ஸஸ் ஆகிருக்காங்க, நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே. அது எல்லோரும் வந்துட்டுருக்காங்க. இப்போ நம்ம சார்பாக ஆயிரக்கணக்கான பேர் வராங்க. அதனால் இப்போ வந்து அந்த வேண்டுதலை வந்து நிறைவேற்றதுனால ஒரு 25,000 பேர். ஆமாம், கம்பல்சரி நான் வருஷம் பண்ணுறேன். பண்ணிவிட்டு வந்தால் எனக்கு அடுத்த 3 மாதத்துலேயே எனக்கு அது அமௌண்ட்டு டபுள் மடங்கு எனக்கு வந்துடுது. அதாவது வந்து எனக்கு எழுது படிக்கவே தெரியாது, ஓப்பனாக சொல்கிறேன். இன்றைக்கி நான் நல்லா இருக்கேன்னா 4 பேருக்கு உதவி பண்ணுறேன்னா அது காரணம் வந்து அந்த ஜலகேண்டேஸ்வரம் தான். இது வந்து 9 வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு சார். 9 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர். மாதம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு விசேஷமான பூஜை நடக்குவாங்க. அன்றைக்கி வந்து எல்லா பக்தர்கள் வந்து நைட்டு வந்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு. எங்கள் ஊரில் அதே மாதிரி குழந்தை இல்லாதவங்க எத்தனை பேர் குழந்தை இருக்குது. கேன்சர் நாராயண ஹாஸ்பிட்டல் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டாங்க. நாங்கள் வந்து அந்த தீர்த்தம் சாப்பிட்டு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா இருக்குது. இது வரலாறு இருக்குது நம்ம ஊரில். நான் அவங்களும் வேணால் ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்க சொல்கிறேன்.